ایک ظالم بادشاہ جس کے سامنے بڑے بڑے سردار کانپتے تھے، لیکن جب اس نے لال شہباز قلندر کے ایک غریب مرید کو زندہ دفن کرنے کا حکم دیا تو آسمان پر ایسی گرج چمک ہوئی کہ پوری سلطنت لرز اٹھی۔ آخر اس مرید کے ساتھ قبر میں ایسا کیا ہوا کہ خود بادشاہ پاگل ہونے لگا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، سندھ کے ایک عظیم شہر پر ایک نہایت ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے ظلم کی کہانیاں دور دور تک مشہور تھیں، لوگ اس کے نام سے ہی کانپ جاتے تھے۔ جو شخص اس کے حکم کے خلاف جاتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ اسی شہر میں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا تھا جس کا نام فرید تھا۔ وہ حضرت لال شہباز قلندر کا سچا مرید تھا، سادہ لباس، نرم دل اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا۔ لوگ اس کی عزت کرتے کیونکہ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا اور کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا۔ لیکن بادشاہ کو ایک چیز سب سے زیادہ ناپسند تھی، وہ اللہ والوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ لوگ اس کے بجائے درویشوں اور اولیاء کی عزت کرتے ہیں، یہی بات اس کے غرور کو جلاتی تھی۔ ایک دن دربار میں ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، شہر کے لوگ ایک فقیر فرید کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کرامات ہیں اور وہ لال شہباز قلندر کا خاص مرید ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میرے شہر میں میری اجازت کے بغیر کسی کی اتنی عزت؟ اس نے غصے سے تخت پر ہاتھ مارا۔ اس فقیر کو فوراً دربار میں پیش کرو۔ سپاہی فوراً فرید کو گرفتار کر کے دربار میں لے آئے۔ فرید خاموشی سے دربار میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا، جبکہ سامنے بیٹھا بادشاہ آگ ببولا ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے طنزیہ انداز میں کہا، تو تم وہ شخص ہو جسے لوگ اللہ والا کہتے ہیں؟ فرید نے نرمی سے جواب دیا، میں صرف اللہ کا ایک کمزور بندہ ہوں۔ بادشاہ زور سے ہنسا، اگر تم اتنے ہی نیک ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ فرید نے آہستہ سے کہا، کرامت اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے، بندوں کے نہیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کا غرور بھڑک اٹھا۔ وہ چیخا، تم میری بات ٹال رہے ہو؟ فرید خاموش رہا۔ اسی لمحے اچانک دربار کے چراغ زور زور سے ہلنے لگے۔ ہوا کا عجیب جھونکا آیا۔ کچھ لوگ خوفزدہ ہو گئے، مگر بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، میں تمہارا غرور توڑ دوں گا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے زندہ زمین میں دفن کر دو۔ آقا سب کو پتہ چلے کہ بادشاہ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ کچھ لوگ رونے لگے، لیکن فرید کے چہرے پر اب بھی سکون تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، بادشاہ وقت کا ہوتا ہے، مگر زمین اور آسمان اللہ کے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر چند لمحوں کے لیے دربار میں عجیب خاموشی چھا گئی، مگر بادشاہ کے دل پر غرور کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اسی شام شہر کے باہر ایک گہرا گڑھا کھودا گیا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے، ہر طرف خوف پھیلا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے فرید کو گڑھے کے کنارے لا کھڑا کیا۔ آسمان پر کالے بادل چھانے لگے، ہوا تیز ہونے لگی۔ لوگ ایک دوسرے کو خوف سے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر بادشاہ نے بلند آواز میں حکم دیا، اسے دفن کر دو۔ جیسے ہی سپاہی فرید کو گڑھے میں اتارنے لگے، اچانک آسمان پر زبردست گرج چمک ہوئی اور دور کہیں سے ایک پراسرار آواز گونجی، اللہ کے دوستوں کو تکلیف دینے وال، انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رات کا اندھیرا شہر پر پوری طرح چھا چکا تھا۔ محل کے اونچے میناروں پر جلتی مشلیں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھیں۔ قلعے کے دروازوں پر سپاہی نیزے تھامے کھڑے تھے، مگر اس رات فضا میں کچھ ایسا تھا جو ہر دل کو بے چین کر رہا تھا۔ ادھر قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا وہ فقیر مرید خاموشی سے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس شخص کو صبح زندہ دفن کیا جانا تھا، اس کے چہرے پر خوف کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ اچانک قید خانے کے باہر قدموں کی آواز گونجی، دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سپاہی اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اے فقیر، کیا تمہیں اپنی موت کا ڈر نہیں؟ صبح سورج نکلتے ہی تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ رات کا اندھیرا شہر پر پوری طرح چھا چکا تھا۔ محل کے اونچے میناروں پر جلتی مشلیں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھیں۔ قلعے کے دروازوں پر سپاہی نیزے تھامے کھڑے تھے، مگر اس رات فضا میں کچھ ایسا تھا جو ہر دل کو بے چین کر رہا تھا۔ ادھر قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا وہ فقیر مرید خاموشی سے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس شخص کو صبح زندہ دفن کیا جانا تھا، اس کے چہرے پر خوف کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ اچانک قید خانے کے باہر قدموں کی آواز گونجی، دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سپاہی اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اے فقیر، کیا تمہیں اپنی موت کا ڈر نہیں؟ صبح سورج نکلتے ہی تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا رب زندہ ہو وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ الفاظ سن کر سپاہی کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں نے زندگی میں بہت بہادر لوگ دیکھے، مگر تم جیسا یقین کبھی نہیں دیکھا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اصل طاقت بادشاہوں کے تخت میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے۔ ادھر محل میں ظالم بادشاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب دربار میں اس فقیر نے بغیر خوف کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، ظلم کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلتی۔
बादशाह ने गुस्से में प्याला जमीन पर दे मारा। कल सुबह इस फकीर को ऐसी मौत दो कि पूरा शहर कांप उठे, वो दे उड़ा। लेकिन इसी रात महल में अजीब वाकयात शुरू हो गए। कहते हैं आधी रात के वक्त बादशाह के कमरे की शमें खुद ब खुद बुझ गईं। अचानक तेज आंधी चलने लगी, दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। महल के खादिम खौफ से चीख उठे। बादशाह घबरा कर उठा ही था कि इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके कान में सरगोशी की हो। जुल्म का वक्त खत्म होने वाला है। बादशाह के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। उधर कैद खाने में फकीर सजदे में गिर चुका था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दुआ कर रहा था, आ अल्लाह, अगर मेरी जान तेरे दीन की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी लम्हे कैद खाने में अजीब नूर फैल गया। सिपाही हैरान रह गए। एक सिपाही खौफ से चीख उठा, ये कैसा नूर है? दूसरे ने कांपती आवाज में कहा, यह आम इंसान नहीं। सुबह होने से पहले पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि कैद खाने से रात भर अजीब रोशनी निकलती रही। लोग खौफ और हैरत में मुब्तला थे। सुबह सूरज निकला तो मैदान में हजारों लोग जमा थे। हर तरफ खामोशी थी। बीच मैदान में एक बड़ा गड़ा खोदा जा चुका था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और उसके चेहरे पर गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। फकीर को जंजीरों में जकड़कर मैदान में लाया गया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि वो अब भी मुस्कुरा रहा था। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये शख्स आखिर किस मिट्टी का बना है? बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आखिरी मौका है, मेरे सामने झुक जाओ वरना जिंदा दफन कर दिए जाओगे। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, मेरा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। ये अल्फाज सुनते ही मजमे में सन्नाटा छा गया। बादशाह गुस्से से चीखा, दफन कर दो इसे। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने फकीर को गड़े में उतार दिया। लोग सहमे हुए ये मंजर देख रहे थे। मिट्टी डालना शुरू हुई, लेकिन फिर अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। आसमान पर सिया बादल छा गए। तेज गरजदार आवाज सुनाई दी। लोग खौफ से चीख उठे। बादशाह का तख्त हिलने लगा। सिपाही उधर उधर भागने लगे और फिर एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। रात गहरी हो चुकी थी। शहर के दरवाजे बंद थे मगर जुल्म के दरवाजे अभी भी खिले हुए थे। महल के अंदर कहकहों की आवाजें गूंज रही थीं और जालिम बादशाह अपने दरबारियों के साथ जश्न मना रहा था। दूसरी तरफ जिंदान के अंधेरे में लाल शहबाज कलंदर के मुरीद की सांसें कमजोर हो रही थीं। इसके हाथ जंजीरों में जकड़े थे, जिस्म जख्मी था मगर जबान पर सिर्फ एक ही जिक्र था, आ अल्लाह, मेरे मुर्शिद की लाज रख लेना। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे आसमान की तरफ उठती हुई कोई सच्ची फरियाद। अलिफादेर महल के एक कमरे में बादशाह बेचैनी महसूस कर रहा था। अचानक जोरदार आंधी चलने लगी। आसमान पर सिया बादल जमा हो गए। बिजलियां ऐसी चमक रही थीं जैसे किसी बड़े अजाब का ऐलान हो रहा हो। दरबारी खौफजदा होकर आदेर अलिफादेर भागने लगे। अचानक महल के सुतून हिलने लगे। ये क्या हो रहा है? वजीर कांपती आवाज में बोला। बादशाह गुस्से से चीखा, डरपोकू, कुछ नहीं होगा। मगर अगले ही लम्हे एक खौफनाक आवाज आई। महल की दीवार में दरार पड़ गई। हर तरफ चीख और पुकार मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। और फिर वही बूढ़ा फकीर जिसे दरबार से धक्के देकर निकाला गया था, महल के दरवाजे पर खड़ा नजर आया। इसकी आंखों में अजीब नूर था। वो बुलंद आवाज में बोला, मैंने कहा था अल्लाह वालों को तकलीफ देना आसान नहीं। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। इसी लम्हे जिंदान के अंदर अजीब मंजर पेश आया। मुरीद की जंजीरें खुद ब खुद खिलने लगे। दरवाजा चरचराता हुआ खिल गया। कैद खाने में रोशनी फैल गई। जख्मी मुरीद हैरत से आदेर अलिफादेर देखने लगा। एक आवाज उसके दिल में गूंजी, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मुरीद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया। उधर बादशाह अब पागलों की तरह चीख रहा था, इस फकीर को पकड़ो, इसे कत्ल कर दो। मगर सिपाही आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके। हर किसी के दिल में अजीब खौफ बैठ चुका था। अचानक एक बिजली महल के बड़े दरवाजे पर गिरी। जोरदार धमाका हुआ। महल का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। लोग चीखते हुए भागने लगे। बादशाह घुटनों के बिल गिर गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मगर आज इसकी ताकत, इसकी फौज, इसका गुरूर सब बेकार हो चुका था। इसी दौरान मुरीद आहिस्ता आहिस्ता महल के बाहर पहुंचा। इसका जिस्म कमजोर था मगर चेहरा नूर से रोशन था। लोग हैरत से इसे देख रहे थे। किसी ने सरगोशी की, ये वही शख्स है जिसे बादशाह ने जिंदान में डाल दिया था। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, अल्लाह के दोस्तों का सहारा कभी नहीं टूटता। फिर अचानक मजमा में खामोशी छा गई। दौर से एक काफिला आता दिखाई दिया। लोग हैरत से देखने लगे। सफेद लिबास, नूरानी चेहरे और दरमियान में एक बुजुर्ग घोड़े पर सवार थे, लाल शहबाज कलंदर। ये नाम सुनते ही लोग अदब से झक गए। बादशाह कांपने लगा। इसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तख्त नहीं, अल्लाह वालों की दुआ होती है। लाल शहबाज कलंदर मुरीद के करीब आए।
जख्मी मुरीद रोते हुए उनके कदमों में गिर गया। मुर्शिद, मैं कमजोर पड़ गया था। कलंदर ने इसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी कमजोर नहीं होता। ये अल्फाज सुनते ही मुरीद के दिल का खौफ खत्म हो गया। अलिफादेर बादशाह जमीन पर गिरा हुआ था। इसकी आंखों में पछतावा था। वो रोते हुए बोला, मुझे मुआफ कर दो, मैंने गुरूर में आकर जुल्म किया। लाल शहबाज कलंदर ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। ये सुनकर हर शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह हुई तो शहर बदल चुका था। लोग अल्लाह की तरफ लूट रहे थे। जुल्म के किस्से खत्म हो रहे थे और वो मुरीद जो कल जिंदान में था आज लोगों के लिए सब्र और ईमान की मिसाल बन चुका था। कहते हैं इस दिन के बाद बादशाह ने कभी किसी अल्लाह वाले को तकलीफ देने की हिम्मत ना की। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ताकत मोहल्लों में नहीं होती, ताकत अल्लाह पर यकीन में होती है। जो शख्स अल्लाह वालों से दुश्मनी करता है वो आखिरकार रुस्वा होता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है, अगर आप इस मुरीद की जगह होते तो क्या इतना सब्र कर पाते?